हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत CET लेक्चर नंबर 4 बेस्ड ऑन अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड ethers. Okay, now see some MCQ based on alcohols, phenols and ethers. Now see the first question. Phenol is react with zinc dust, it gives rise to X. X react with methyl chloride using anhydrous AlCl3 as a catalyst, it gives rise to Y. Y reacts with alkaline, that is in basic medium, KMnO4, it gives rise to Z. And the product Z is, so we have to identify the product Z. So before calculating the Z, we know that X and Y, right? Phenol react with zinc. मला वाटतं रिएक्शन करून दाखवावे लागेल. काय मिळणार प्रोडक्ट? फिनॉल. So that is OH. So when it is reacted with zinc dust, इथला ऑक्सिजन आणि इथला झिंक, इथला H इथे जाईल. It gives rise to what? So that is benzene. So this is X, right? So when it react with CH3Cl methyl chloride using anhydrous AlCl3 as a catalyst, what is this? It is a Friedel-Crafts reaction. इथला H आणि इथला Cl बाहेर पडेल आणि मिथाइल ग्रुप इथे येईल. It gives rise to what? So here CH3 methyl benzene, this is Y, right? Y on oxidation, Y काय आला? Methyl benzene, that is toluene, right? So Y is toluene methyl benzene. So here Y reacts with alkaline KMnO4, it is oxidizing agent, that is oxidation using KMnO4. So keep in mind, so this methyl group is oxidized to carboxyl group and then it gives rise to carboxylic acid. So here COOH plus H2O, इथले 2 आणि इथे 3, म्हणजे तुम्हाला ऑप्शन किती घ्यावं लागेल? 3 घ्यावं लागेल. काय मिळणार? बेन्झोइक ऍसिड. म्हणजे फायनल प्रोडक्ट काय असणार आहे? फायनल प्रोडक्ट इज, सो दॅट इज final product is, so here C double bond OOH, that is answer is B, right? Next one, which one of the following reagent is useful in converting 1 butanol to 1 bromobutane? 1 butanol to 1 bromobutane, that is alcohol to alkyl halides. So which reagent is used? So this is bromoform, this is bromine, methyl bromide and PBr3. We have seen preparation or reactions of alcohols and preparation of alkyl halides. In that case we have seen detail. So when alcohol is reacted with, not it is alkane reacted with bromine to form alkyl bromide. But alcohol does not react with bromoform and alcohol does not react with alkyl bromide. We have seen PCl3 and PX5, phosphorus tribromide, phosphorus and pentahalides. In that case we have seen phosphorus pentabromide, and when alcohol, that is 1 butanol, is reacted with PBr3, it gives rise to 1 bromobutane. Reaction करायची असेल तर कशी होईल reaction? Reaction will be like this: CH3 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, OH plus हे 3 times घ्या, कारण PBr3 घेतो आपण, PBr3. Then OH च्या ठिकाणी काय येणार? OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय Br. 3 Br इथे जातील. काय शिल्लक राहिलं? 3 हायड्रोजन, 3 ऑक्सिजन, 1 फॉस्फरस. म्हणजे बाय प्रोडक्ट मी असं लिहू शकतो H3PO3, दॅट इज फॉस्फरस ऍसिड एज अ बाय प्रोडक्ट. बरोबर? Therefore answer is D, right? Then which of the following are the starting materials for the Grignard synthesis of tertiary butanol, म्हणजेच टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल? We have seen one chart in case of aldehydes and ketones or alcohols, phenols and ethers. Formaldehyde plus Grignard reagent, it gives rise to primary alcohol. Aldehyde other than formaldehyde plus Grignard reagent, it gives rise to secondary alcohol. And ketone plus Grignard reagent, it gives rise to tertiary alcohol, right? आणि तुम्हाला इथे काय विचारलंय? टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल युजिंग Grignard reagent. साहजिकच स्टार्टिंग मटेरियल काय असला पाहिजे? स्टार्टिंग मटेरियल काय असला पाहिजे? कीटोन असला पाहिजे. बरोबर? कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड एजंट, राईट? कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड एजंट. मग आता कीटोन ग्रिग्नार्ड एजंट कुठे कुठे आहे?
पहिल्या ऑप्शनमध्ये आहे, सेकंडमध्ये आहे. थर्ड ऑप्शन दॅट इज अल्कोहोल नॉट कीटोन. थर्ड या ठिकाणी अल्काइल ग्रुप दिला अल्केन आहे, म्हणजे सी आणि डीचा प्रश्नच येत नाही आहे. आन्सर इज आयदर ए ऑर बी. बरोबर. बट टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल इट कंटेन्स हाऊ मेनी कार्बन आयटम्स? फॉर्म्युला ड्रॉ करा. 4. इथे पण CH3 असणार आहे, इथे पण CH3 असणार आहे, इथे OH असणार आहे. 4 कार्बन. बरोबर. म्हणजे 1 कार्बन ग्रीनहार्ड एजंट पण आला पाहिजे आणि 3 कार्बन फ्रॉम कीटोन. विच वुड इज आन्सर? 1 2 3 4 5, म्हणजे सेकंडमध्ये 5 आहेत कार्बन. दॅट इज फर्स्ट इज द आन्सर. आता रिॲक्शन करत बसला तिथे एक मोर टाइम रिॲक्शन तुम्हाला आली पाहिजे, रेग्युलरला ते झालेलं आहे. ठीक आहे. रिॲक्शन करा, वेगळे द आन्सर. शॉर्ट की लक्षात ठेवा, हिंट लक्षात ठेवा. In this way to prepare tertiary butyl alcohol, that is answer first, right? Fourth one, so here the alcohol which gives the most stable carbonium ion on dehydration is, आता मोस्ट स्टेबल कार्बोकॅटायन माहित पाहिजे ऑर्डर. टर्शरी इज मोर स्टेबल दॅन, सेकंडरी इज मोर स्टेबल दॅन प्रायमरी. बरोबर. मग आता अल्कोहोल कुठल्या कार्बनला आहे तिथला अल्कोहोल जाणार, बीटा इथला जाणार. म्हणजे पहिला जर विचार जर केला तर काय होणार आहे ठिकाणी? कार्बोकॅटायन इज पर प्रायमरी येणार ना OH गेल्यानंतर. बरोबर. इथला OH गेला तर कार्बोकॅटायन कुठला येणार? टर्शरी येणार ना. हा प्रायमरी आहे. इथला गेला तर OH कुठला? प्रायमरी कार्बोकॅटायन आहे. इथं प्रश्नच नाही. इथं सेकंडरी, इथं OH नाही आहे पण सेकंडरी. अँड विच वन इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दिस? दॅट इज टर्शरी. Therefore कार्बोकॅटायन डिहायड्रेशन म्हणजे काय? अल्कीन मिळणार ना, आयसोब्युटिलीन. कार्बोकॅटायन OH रिमूव्ह झाल्यानंतर कुठला मिळणार आहे? टर्शरी. कुठे? बी मध्ये. Therefore आन्सर इज बी. क्वेश्चन नंबर 5 सी केअरफुली. पहिल्यांदा मॅच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 लिस्ट 2 इज गिवन टू यू. आता बघा सगळे या ठिकाणी दिसणार नाही आहे. लिस्ट 1 लिस्ट 2. ए इथिलीनचं अप्लिकेशन काय? नॅटालाइट, प्रिझर्वेटिव्ह, दॅट इज हॉकर्स लॅम्प, ड्रग, पॉलिथिन. ॲक्च्युली तुम्हाला झालं असेल नसेल, इथिलीन ऑन पॉलिमरायझेशन टू फॉर्म पॉलिथिन, म्हणून मी इथं ड्रॉ करतोय. आन्सर काय असला पाहिजे नंतर द्या. एचं असायला पाहिजे 5 अप्लिकेशन. ठीक आहे. 5. बी ॲसिटिलीन वी हॅव सीन अप्लिकेशन ऑफ अल्काइन्स झाला असेल तर ॲसिटिलीन अप्लिकेशन आपण लॅम्पसाठी यूज करत असतो. जे काही वेल्डिंग वगैरे तयार करतात त्या ठिकाणी ती जी लॅम्प असते त्याच्यामध्ये ॲसिटिलीन गॅस असतो. दॅट इज बी इज थर्ड. त्यानंतर सी इथेनॉल अँड डायथाईल इथर, त्याला आपण म्हणतो नॅटालाइट. सीचं असलं पाहिजे फर्स्ट. सीचं फर्स्ट ऑर सेकंड. दॅट इज इथेनॉल विच इज यूज ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह. ओके. इथेनॉल इज प्रिझर्वेटिव्ह, दॅट इज 2. अँड डायथाईल इथर त्यालाच म्हणतो आपण नॅटालाइट. सो विच इज used as fuel instead of petrol. इथेनॉल आणि डायथाईल इथरचं त्यालाच आपण म्हणतो नॅटालाइट. म्हणून डीचं असलं पाहिजे फर्स्ट. डीचं काय असलं पाहिजे? फर्स्ट. म्हणजे 5 3 2 1. 5 3 2 1 कुठला आन्सर आहे बघा? 5 3 2 1. दॅट इज थर्ड इज द आन्सर. अप्लिकेशन माहीत पाहिजे तर लगेच लक्षात येईल. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड गिव्स इथाइल मेथल कीटोन ऑन ऑक्सिडेशन. बघ काय करायचं, हा कीटोन आहे पण कीटोनचा फॉर्म्युला लगेच तुमच्या लक्षात आला पाहिजे. CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5. विच ऑफ द कंपाऊंड गिव्स इथाइल मेथल कीटोन ऑन ऑक्सिडेशन. कुठल्या कंपाऊंडचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर कीटोन मिळणार? वी हॅव सीन प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन गिव्ह राइज टू अल्डिहाइड. सेकंडरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन गिव्ह राइज टू कीटोन. अँड व्हॉट इज दिस? कीटोन. म्हणजे स्टार्टिंग मटेरियल शुड बी सेकंडरी अल्कोहोल. अल्कोहोल काय असला पाहिजे? सेकंडरी अल्कोहोल. नावावरनं फॉर्म्युला ड्रॉ करा. 4 कार्बनचं सेकंडरी अल्कोहोल कुठला असणार आहे? 2 प्रोपॅनॉल. इट इज सेकंडरी अल्कोहोल बट मेड अप ऑफ 3 कार्बन. नो क्वेश्चन अबाउट द फर्स्ट. बी ऑप्शन 1 बुटानॉल 4 कार्बनचा अल्कोहोल आहे बट प्रायमरी अल्कोहोल 1 OL. राईट. नो क्वेश्चन अबाउट द सेकंडरी अल्कोहोल. सी ऑप्शन 2 बुटानॉल 2 OL इंडिकेट्स OH इज ॲट सेकंड कार्बन. ब्युटानॉल इंडिकेट्स 4 कार्बन. म्हणजे काय असणार आहे? दॅट इज सी is the answer. 2 butanol on oxidation it give rise to ethyl methyl ketone. बरोबर. 2 methyl 2 butanol हा काय आहे? हा आहे टर्शरी. राईट. म्हणून आन्सर काय असणार आहे? सी. पुढे बघा. सॅलिसिलिक ॲसिड is produced when phenol in alcoholic KOH is treated with. तुम्ही कोल्बिज रिॲक्शन बघितलेला आहे आणि रायबॉन टायमर रिॲक्शन बघितलेला आहे.
Trimer reaction formation of salicylic aldehyde, right? And Kolbe's reaction, it is used for the preparation of salicylic acid. जर मग त्या ठिकाणी रायमर टायमर रिएक्शन मध्ये आपण क्लोरोफॉर्मच्या ऐवजी जर CCl4 यूज केला असता, म्हणजे फिनॉल घ्या आणि KOH घेतला तर काय तयार होईल? पहिली स्टेपमध्ये मी लिहितो, काय तयार होईल? पोटॅशियम फिनॉक्साईड ओके तयार होईल, बरोबर. आणि इथं जर मी CCl4 घेतला तर इथला H आणि इथला Cl म्हणजे इथं CCl3 तयार होईल, बरोबर. आणि याचं जर मी परत हायड्रोलिसिस केलं NaOH सोबत, विच ऑन हायड्रोलिसिस इट 3 टाइम्स 3 NaCl बाहेर पडेल आणि मला प्रोडक्ट काय मिळणार आहे? हा असा प्रोडक्ट मिळणार आहे, ओके असणार आहे इथे, आणि आर्थो पोझिशनला काय असणार आहे? COH टेकन 3 टाइम्स, बरोबर. आणि परत याचं जर मी परत हायड्रोलिसिस केलं, आता बघा मी शेवटचा कंपाऊंड लिहितो आणि परतच हायड्रोलिसिस करतो. लास्ट स्टेप काय आहे बघा, लास्ट स्टेप काय होती? या ठिकाणी ओके ओके आणि इथे COH टेकन 3 टाइम्स, रिॲक्ट विथ 3 टाइम्स ॲसिड हायड्रोलिसिस करा, HCl घ्या 3 टाइम्स, काय होणार? येस, 3 टाइम्स HCl बाहेर पडणार, आणि किंवा इथे हायड्रोलिसिस केला तर 3 OH पैकी ॲसिड हायड्रोलिसिस केला तर काय होणार? मी प्रोडक्ट लिहितोय ओके, ॲज इट इज लिहा ओके, इथला H2 बाहेर पडला, 3 OH, 3 ऑक्सिजनपैकी एक इथे गेला, 2 राहिले ऑक्सिजन, आणि 2 हायड्रोजन गेले, एकच हायड्रोजन झाला, म्हणजे इथं काय शिल्लक राहिले? COOH. बघा ना, OH 3 टाइम्स आहे, 3 हायड्रोजनपैकी 2 इथे गेले, एक हायड्रोजन शिल्लक राहिला तो इथे आला, 3 ऑक्सिजनपैकी एक इथे गेला, 2 ऑक्सिजन शिल्लक इथे आले, ओके राहिला O आणि पोटॅशियम. आता काय करा, HCl घ्या, KCl बाहेर पडेल आणि इथं H येईल, आणि फायनल प्रोडक्ट असणार आहे OH, इथं असणार आहे COOH. व्हॉट इज दिस? सॅलिसिलिक ॲसिड. म्हणजे रायमंड टायमंड रिॲक्शनमध्ये क्लोरोफॉर्मच्या ऐवजी आपण जर CCl4 घेतला, आपण तिथं सांगताना शिकताना आपण बघितलेलं होतं, जर तिथं आपण कार्बन टेट्राक्लोराईड यूज केला तर काय मिळणार? सॅलिसिलिक ॲसिड इन्स्टेड ऑफ सॅलिसिल अल्डिहाइड. Therefore, answer is D. Right? Next. From amongst the following alcohols, the one that would react fastest with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is. So, what is the importance of HCl and zinc chloride? Concentrated HCl and zinc chloride, that mixture is called as Lucas test or Lucas reagent. And Lucas reagent is more reactive towards tertiary alcohol. Therefore, identify which one is tertiary alcohol. And what is this? Option C. 1 butanol primary, 2 butanol secondary, 2 methyl, 2 propanol. एकच कार्बनला एक मिथाइल आणि एक CH3 ग्रुप, मिथाइल आणि एक OH असणार आहे, म्हणजे तो काय असणार आहे? टर्शरी. दॅट इज C इज द आन्सर. हे पहा, तुम्हाला फॉर्म्युले माहिती असणं आवश्यक आहे. ओके, पुढे बघा. Total number of lone pair of electrons around oxygens in diethyl peroxide. Diethyl peroxide, the formula draw kara, we get total number of lone pair of electrons. So this is the formula of diethyl peroxide. Hydrogen peroxide ला comparison करायचं, that is diethyl peroxide. Lone pair of electrons, so here हे 2 झाले, इथे पण lone pair of electron किती झाले? 1 2 3 4. लोन म्हणजे सिंगल, पेअर म्हणजे जोडी. त्यांनी टोटल इलेक्ट्रॉन नाही म्हणलेले, लोन पेअर म्हणलेले, म्हणजे 4 लोन पेअर आहेत. राईट आन्सर इज C. राईट. नेक्स्ट वन, द रिॲक्शन सोडियम अल्कॉक्साइड प्लस alkyl halide, it gives rise to ether, is called, it is famous reaction, sodium alkoxide plus alkyl halide, then using dry ether solvent, it gives rise to ROR, ether, and this reaction is known as Williamson synthesis reaction. Roots reaction, it is used for formation of alkanes containing even number of carbon atoms. Kolbe's reaction, it is used for formation of salicyl aldehyde. Perkin reaction, it is not in your syllabus. Okay, therefore answer is C or third, Williamson synthesis. Okay, now see the next. So here answer key is given to you all the questions. Now today's, so this is all about the CET lecture number 4 based on alcohols, phenols and ethers, and that is the end of this chapter. So thank you.